बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन जअल लिअहलिल इल्म अय्यामम मालूमा। ये उन्वान दी और इंतजामी खबर गई था उसको बाद इंतजामी उमूर या खलक मशरान नजर गई आगदारे चाहिए इंसान सरकल इलम दे बगैर बेखी पकुट के नहीं कीनी कि बस खामोश नाचते और पखपल पोए कोशिश दे की चले खलकुला पैदा और ब्याद आगो तबीयत मुताबिक चिकम औकातों के अगसरा केशी अगा तो दागे तायुन दे पखपल की और खलक दे दागे इत्तिबा पैरवी की और गैर राजी सबक दिम से गई और नसीहत दिम से गई राय इंतजामी अमर मन जाला लिअहलिल इल्म अय्यामम मालूमा। शब जुमा वहां खलक बहसू न गई ना सिदाजी बिदअत है फलाने चल रहे नियत कूटते ये बेदत है बेदत बदाला गई चिरदे मुंतजिमीन दा लाजिम कड़ी दा मतलब चिरदे न बगैर गंदे दीन में चली हाल रागी राय दान अदा वजह जुमे पर पफा अक्सर टूटी हो जुमेश पेरा वखलक बार बार नाराग और टाइम पर उसरा फारिग दाइम इंतजामी हो अलबत्ता कैसे जाहिलान पर गिदासी अगीदा लाजिमा गणी नाजान खबर इंतजामी उमूरों के बिदआत नहीं नान बदे को तो जो वादे के निकाह तड़े रहे बस टाइम मुकर्रे के वना मुकर्रे ये तायुन न टाइम बगे के वना के कल हटे तो बेदत होना इंतजामी और दासल के तबलीगियान सर इख्तिलाफी नुखामा खा पागी बेतराज पर जड़कर रखा ला तख्तसु लैलतुल जुमुआती बिक़ियाम में लयाली आखो तखसीस दे जुदा चीज दे वो तखसीस में अब इंतजामी उमर इंतजामी उमरों की टिंगार मके अलबत्ता खपल इस्लाम कवे दनूर इस्लाम कवे यानी इंतजामी अमर वजूब तो न रसी चल दानेंगे इंतजामी अमर फर्जियत तो न रसी चल जमुन जमातों ने कि इंतजामी अमर दे अखल को फर्जियत तरसो है आगादारे चिकला इमाम उस्ताद उदरी की नागैलानु की माशुमान तेरे सफ नबारूजी नगबार दागी ये वाले सफ जूश नबियागी तो पर शूर में जिदा मशरान दागी नोड़ मुंजुर बोले तो हदीस मखदर है हदीस आए च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बालिगान और बसे ब्याह नाबालिगा ब्याह ना हदीस सही है लेकिन मुहद्दिसीन मेरे इत्तेफाक नहीं दा इंतजामी कार यानी आगा जमाने के वालिदैन बा मशरान बा पल बची अदब सर साकल दागीब दीनी तालीम और तरबियत करो बड़ा खबर होता सबम ली दिली कला तरावी की मशरान से चल गई लोहे तरावी चिकी पुलिस को बाहर ठीक हम हरकत की ना तो मशुमान ना जगह हो जाए ना मुझे कहा दमशर तरबियत नहीं चाहिए वाला कशर से तरबियत होगी खुदा इंतजामी अमर दे तमाशुमान जान लसफ जोड़वल ना इंतजामी अमर दे यदि अर्श किताब पूरी हो तो मसलो ले पूरी का लगे समाज पारे में पूरी हयात नबी पारे में करात खल्फ इमाम न पारे में पूरी बिनिष्पक मसाइल न अखवाता हो रहा था मुफ्ती रशीद अहमद दुदियानवी दा लिखी ली थी आसमान बताओ कि तेरा सफर दा तरतीब कम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाने के वो खुदा इंतजामी अमर और ब्याह का फतवा और गड़ा पदे जमाने के माशुमान सफ के रोल पगार दी देरा पारा च मशरान मूज न बगा दे खुदा इंतजामी उमूर भी अगा ये सड़े च दीन पर हिकमत हुई ना पूरी दे ताल्लुक फकाहत सर तो सड़े दीन पर मगज समर हुई जब खलक जाहिर बानिम न कोई न बातिन बाने वो सब
حکمت څه دی بده کې ولې ماشوم شاته ودرې لیکن نور څه حکمت خو نشته ما سیوا ده نه دا انتظامی کار یو سړی مسجد ته راغی ماشوم راغلی دی مخکې ناست ماشوم دا سړی چې هغه صوبی نه دی خلقو سے نه کوي ممیز دی مونږ راځي خو لږ عمر یې کم کشمشر برا کې نه ده لاس نور چې شاده کېږي هغه ولې په دنیا کې خو د انصاف یو دا دی مسجد کې اصول لري چې کوم سړی کم ځای کې ناست دی هغه بسې الاټ دی چا حق نشته دی چې هغه هغه ځای نه پاسه الا په دې صورت کې چې سړی په خپل ځای ځته وي خدا به انصافي مساجدو کې شروع شو دلته کې ما دیګر کې زمون درسونه یې ماشومان مخ کې راشي نو کشران خبرې مشران چې موږ د شاته ځای ملایي ما ته ودلې مې مشر د مخ کې راځي یعنی چې باغ وری چې نو مشر خو په خري راخري ته ګوري چې امام استاد څو راځي په جماعت ته ډک شوی استاد وګنو غواړي دا د وځي خالی پرې دا پلان کې کاغذ ہے دا یو فرعونیت شروع شوه ته دې مخنیوي پکار دی هغه عملاً مخنیوي پکار دی په دې خبرې نه کوي خلک څنګه چې زکوم د خپل جماعت بس ماشومان خواله کې بدی کې دا نفرت روکې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف دا فرمایلی دي چې لینی منکم اولو الاحلام والنهى پموس کې ما پسې نږدې هغه کسانو دیږي چې هغه اولو الاحلام او النهى عاقل بالغ دی صرف امام پسې دی حد ضروري کما عاقل بالغ چې موس کولی شي هغه اجي صاحب نه چاله نقل هونه علاوه بل څه نو نه مطلب هغه سره مطلب دی چې امام استاد بل فرض به ودس شي هغه مصلی پریږدي او باقی موږ هغه چاته حواله کوي چې سره داګه نمخ کې موږ کول شي دا دین حکمت باندې عمل پات شي مونږ د عمر د بزرګي قائل یو لیکن د دین په باب کې د عمر بزرګي نه چلی دین په باب کې او په چلی شي سره په اسمه خدای انتظامی امر دی دا ته جدي وي لازم نه ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عمل تاسقی چاوت زیارت پر واس بس ټیک خبره ده نه کو یې سہولت ته کتلی داخل کو چې داخله کې د زیارت پر فارغ دی نو لہذا د زیارت پر باندې د زواس تبلیغ وي په تبلیغانو خامخ اعتراض وکړي چې تاسو له شپې جمله ده زیمانه انتظامی امر ده انتظامی امورو کې بدعات نه بدعت پاره سوزونه کې چې هغه نیخ پنیغ دي سپیکر باندې بانګ ویل دین دې کې انتظامی امر ده انتظامی امر ده بدعت البته کې یو سړی دا وایي چې بغیر سپیکر نه بانګ نه بیا معاملہ غلطه شو دې په دې نه پويږي چې دا امر انتظامی دی کامر تعبدي دی حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله مطلق عبد الله ذکر شي احادیث کتاب کې مراد دی سیدنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نو عبد الله بس چل گو یذکر الناس فی کل خمیس تذکر نصیحت کول وعظ کول یادګر نور کول ذکر ته ذکر وي په دې باندې انسان الله یادوي یذکر الناس خلق له وعظ کو تذکیر به ورته کو دا الله حلال حرام به ورته خودل دا الله د رضا او د نارضا پسندیدګي نه پسندیدګي اطلاع به ورکولا فی کل خمیس د هر زیارت پر فقاله رجل ناغت یو سړی وي دا شان نوم چې راځي د مبهم وي په دې ابهامات باندې محدثین مستقل کتابونه لیکي ادا مستقل علم ده دا نه تاسو کوم چې من هو الرجل لا څوک سره دا وتا ته پته نه په خپل کتاب کې دو ګوره حدیث نمبر 6411
411 الته کې با تا ته پته ولګيږي چې دا سړی څوک دی. همدا که حدیث وي دا کوم دلته کې وایي 6400 څه شی دی؟ كنا ننتظر عبد الله څوک وایي دا؟ حدثني شقيق صفحه ورته ہے 1113 صفحه. حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية نخعي ده. يزيد بن معاوية النخعي. عبارة باندې ولول تا پوښ وکړه. يزيد بن معاوية نخعي راغی. قلت ولا تجلسوا قال لا ولكن ادخل فاخرج اليكم صاحبكم والا جئت انا فجلست فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال اما اني اخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج اليكم. دا کې د اخري راوي چې کوم دی يزيد بن معاويه النخعي دا سوال وکړ. فقال له رجل دا رجل يزيد بن معاويه النخعي دته یو کس ویل یو سړي ورته ویل چې یا ابا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن دا کنیت ته د سیدنا عبد الله بن مسعود رضی الله لودت اصل حدیث نه شي بس نماز رسول کې غارو چې تاسو سره معلوم شي رجل سو دا یزید بن معاویه النخعی لودت انك ذکرتنا كل يوم زغوالما چې تا مونږ ته روزانه تذکیر کوله باندې کسان دي داسې روزانه درس واري ټایم وسره شوق راسي بالفرض. قال غورته ویل اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان امل لكم ما من کوي د دې خبره نه دا خبره اني اكره چې یقینا زبد غنم ان امل لكم چرتا سم ملال نکم خفم نکم یعنی چې روزانه هر وخت زولاړې مو واعظ کوم تذکیر کوم نو اسنه چې تاسو ضرورت نشي نشاط هم پکار دی یعنی څنګه چې سره کډک پډک باندې دیخه ډډک کی چلو شي تخمه پیدا شي سوی هضم تخمه پیدا شي دا رنګي چې یو ډاډو مهلت نور کې وسارم درسته مسبخینم درسته مازیګرم نه مخام نه مسوتنم نه شپیم نه چل وګړي ته بقل راشي بس دا نه دی پکار انو ملک چې تاسو تنگسیا کې واچو وانی اتخولکم بالموعظه او یقینا زه خیال کوم وخت ګورم تاسو د نصیحت لپاره کما قال النبي صلی الله علیه وسلم يتخولنا بها مخافه السامه علينا. اس حدیث رو رفع تو دا کار ما د نبی صلی الله علیه وسلم نزد کړو لکه څنګه چې او رسول الله صلی الله علیه وسلم يتخولنا هغه زمون خیال ساتو موقع به تلاش کولا يتخولنا بها د واز د باره به موقع تلاش کو چې مرګري کله په موټ کې داوله مخافت السامه علینا په دې یره باندې چې چرته مونږ ته تکلیف پیښ نشي. مونږ ته نبی رحم الله دا حدیث ویلو او بیا فرمایلیو چې سوچ کول پکار دی. د صحابه کرامو د خپل پیغمبر سره څومره محبت او د محبت په بنا باندې سره غواړي دا چې د خپل محبوب خبره ډېر زیاتې وي لیکن هغه محبوب په انساني نفسیاتو پوهېدو په دې وجہ هغه د مینې باوجود هر وخت خپل مرګري نه یتنګري تیر چې ما تاسو ویلو د وکونی ما جوړېږي راځه بل کار دی نشته ټټه ټټه سره جوړېږي خلک نه موقع خلک تلاش کی دا مطلب نه چې کار نه کوي کار کوي لیکن موقع تلاش کوي ګوري چې موډ کې کله دی خلک دا مطلب باندې چې هغه د موډ کې نه راځي استاد چټي شو دا مطلب نه راځي مطلب دا دی چې خلق وتنګي نه که خلق بالفرض 15 ټیمه موډ کې
और तो ये बमूट के नको तो हदीस मकसद बुनियादी तौर पर दे दे के यो गैर मुताल्लिक़ बहस थे नीम पोया चदा वले बदी किताब के रागले हाफिज़ुल बारी शान वर्षा कश्मीरी रहमहुल्लाह मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी मोहम्मद अनवर नुम दामख के शाह लगवल और रस्तु शाह लगवल दा पंजाबियान वसा लगवल पदखपल ने मोहम्मद अनवर पंजाब के गजब दारे चे तरकीब सरता शाह या सैयद नहीं लगोले नागी चला गया ना जे मदना खल्क लगा जो कर मोहम्मद अनवर शाह अल कश्मीरी इमाम अल बड़ी किताब किताब इमलाई किताब है इमलाई किताब दा मतलब चिद सवेली दी नो यो दो शागिर्दानी दा गो अकीदा लिखल दा किताब पे के यो कस आगा मौलाना मोहम्मद यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह यो कस बोलो मोहम्मद चिराग नुदा दा मोहम्मद चिराग ना दा बोलो तो हैरान दा मौलाना बद्र आलम से तर्जमान सुन्ना मुसन्निफ चिकन बेदा किताब मु चढ़ेर वालों जमुनी के सरो आगे वक्त के दा अफ्रीका के चाप शो और दा जमासर जी का मनुष्का दा ने रखन उसका दाम साउथ अफ्रीका चाप करे बेरूत करे चाप करे दा साउथ अफ्रीका वाले मौलवी की जंत शाह से खास शागिर्दान पते की तरह इबारत निकल रहे और अफसोस दाए कि पते मने तरो से पूरे हैसी उसली सो तालीक नहीं लिखले पकार रही चा तालीक मुलिकली शी और खबर हम खल्क तो बरसे रही च शाह साहब दलते की सवेली दी और दागे जवाब सके दी देरा हदीसु लिखी बेरा गेला दे नुक्ते लिखी नुक्ता दारा चियो बिदअत ते यो रस्म दे पर रस्म और बिदअत के सफर वादे की सकी राडंग डूंग की माशूम खूब सोरवा करे सारी सोरवा करे यो सो कले बोल आगे तो रसूमात हुई और गम के जो सके तो बिदअत हुई दा फर्क तो खोल ले दे हुई चिपो वादे की खुशहालों के कम डंग डूंग के कई हलक ये तो सुखदीन न हुई जका और समझे और गमुनों के जैसे शेकी की न खलक गए तो दिन हुए ज़का बिदात अरे शरई बिदात खुद वाला है डंग डूंगा बिदात शरीफ है तो हमने लाजुदारा कि खलक यो द दिन हिस्सा गणी और बल द दिन हिस्सा न गणी कम चे न गणी ना कम द दिन हिस्सा न अवले दा बहस कर दे नुरुस्ते बिया लिखी लीजिए वफी महक रसूमात किताब लिशाह इस्माइल रहमहुल्लाह ताला सम्माहु इज़ाहुल हक अस्सरीह शाह इस्माइल शहीद यो किताब लिखे इज़ाहुल हक अस्सरीह किताब नेलवी रहमतुल्लाह दे किताबत करो हमारे याद दे सरगुदीन आदा चापशो बड़ा रिसालो कब्रनो सर मुतालिक जिसमर बिदात दे के अगली के लिए मुसरा होस दोस्ता नहीं तरह कहता सो के चामर करो सरई मुगला पैदा कर अगर कार मुख्ताज से कार पीशी अरे रखे इस्लाह की शाह से पूछ हुआ अजवद मिन किताब ही तक़वियतुल ईमान दा किताब तक़वियतुल ईमान न हुआ अखबल यकीन दार है जिदा शाह साहब इबारत में शाह साहब दा किस खबर नहीं लेकिन देन अरुस तो चिकम बुई राजी मुंगदा अगद आओ मुक्तदई न बुई वही चे इज़ाहुल हक दा बेहतर दे तक़वियतुल ईमान लेकिन फैनु यख्तजी अला मज़ामीन इल्मिया लेकिन इल्मी मज़ामीन वो किताब तक़वियतुल ईमान फीही शिद्दतुन दार बिदअत अबुई तक़वियतुल ईमान के शिरक रद्द देगा ना पदी अबद नहीं लेकिन जी शिद्दत है फ़क़ल्ल नफ़अहु पदी वजह है किताब नफ़ा कमा मेरा दब सर एहतराम सर वायु चिमुंग पदे माने पोएगा चियो पैगंबर तर सर्वेख तो कार पूरे सादिक व अमीन और चिकल आगा पास यो पकोंडे उधरीगी और खलक राजम की नो खलक तपूस कई जिस्ता जमा बारे के सब ख्याल ले नरी वर्तवी जी मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का और जिसंग पैगंबर हुई चे पूरी ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु ब्यास चली
بیا وسه چې پیغمبر دا میشن کم کړی دی کنه کم شی خول دی لیکن شدت دا بدعت نوازی دا چا چې لګره دا زموږ خپل خیال به بنوري سره دی باب داخله کې دی باب کې کمزور دي دې تشدد یا تشدد دی اصل کې دا عوامو مشکلات دي فیس کول دي ان تشدد بیا لیکي چې حتى ان بعض الجهل رموه بالكفر من اجل هذا الكتاب بعض جاهلانو شاه اسماعیل شهید ته دې کتاب دوجه کافر وي پیغمبر ته نه وځي تبل لگا له هغه جماعت لیکن شاه صاحب څه ته ګناه دا جمله موږ ته انور شاه کشمیر رحم الله نه بیا وی و جميع ما فيه موجود في كتاب الاعتصام للشاطبي اذا الحق سے نکلی دی ناغه ټول په کتاب الاعتصام د شاطبي کې موجود دا قول لرا درست نه ده شاطبي کتاب وجل نه کړي او دا ما په خیال زیات شپږ شلې صفحه رساله 120 څنګه به جميع په دې کې اذا الحق ورکوټي کتاب شپږ شلې هم نه 60 65 صفحه ما ده دي نه او دا بلاغه چې فارسی او اردو سره دواړو لیکي اصل کتاب فارسی کې نقطه خیم تاسو ته دې کې بل خبره راځي او دا خبره خو دې کړی دا والله الهادي الى الصواب الما محمد ابن عبد الوهاب النجدي دې نه مخکې مسله سره تعلق او شاه اسماعیل وډاو اوس د پسې متوجه شاه اسماعیل نرست سوې عبد الوهاب نجی چې ګنده محمد الوهاب فإنه كان رجلا بليدا قليل العلم دا پلید دا مطلب چې ذهني خطور وګړي او دا علم ډېر لګو فکان يتسارع الى الحكم بالكفر بس فوری طور په خپل مخالف دا کافر وي ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي حال داره چې تکفیر وعده کې یو سره منډي وي رانوځي ورته ناګه داسې عالم پکار دی چې اي يكون متيقظا متقنا عارفا بوجوه الكفر واسبابه چې هغه ته د کفر وجوه او اسباب معلومي د دې خبره د حدیث سره تعلق ما په خپل غوګونو د نیلوی رحمه الله ناوې دي چې کله دا کتاب چاپ شو او بدر عالم صاحب هغه ته پیش کړو دا دې پکې راوستو نو شاه صاحب ورته چې ما دا نه دی ویلي چې کان محمد الوهاب رجل بلیدن ما دا بل چا قول نقل کړی دا غي تنقید مې کړی تاسو تنقید پرې کړی او قول مې کړی والله اعلم دغه چې نیلوی رحمه الله زموږ پرې څخه راوي دا قول دی نیلوی د مفتی کفایت الله شاگرد ہو هغه مفتی کفایت الله چاچی تعلیم الاسلام او کفایت المفتی دی صحاح تقریبا د ټول هغه نه ویلي راوړو کې سړی نه دی او هغه زمانہ کې شان ورشاه کشمیری ډابیل کې مدرس تعلیم دیوبند کې سیاسيات نه نوته بعض خلق نیشنل پارټي کې او کانګرس کې او بعض چې ګندي مسلم لیگ اختلاف د وجه شان ورشاه کشمیر رحم الله دیوبند پر هو ډابل څه قانون نیلوی رحم الله فرمایل چې ما د خپل تر محمد شاه رحم الله ویل چې تو سیاسيات له باندې دي ته سبق وای ته دهلی د لړشاه او د مفتی کفایت الله نه سبق وای زمون پنځ په علماء دیوبند کې محقق عالم مفتی کفایت الله دا کتابونه ولا نه ضروري هغه مولا تانی غوند سره هم نه معاف کوي تاسو په دې وجه ته کېدا د نبی سلام د پانه تصویر لیدلې او په ویل کې جهادات امثال علیه صلی الله علیه و آله دا مصیبت مولا تانی رحم الله هندستان کې فور کړو او په دې چې کوم خطو کې دعوت داغو د مفتی کفایت الله شوی دی هغه کفایت المفتی کې لیکل دی الستو سره تعلق لري ادمه سخت تنقید دغړل چې بیا هغه رجوع کړی دا چې څومره صالح پریشه و نه غټولې واپس اغستې کړي تلف کړی او سلیم ځان ته باندې
ये चापी द मुफ्ती शफी साहब जामन चापी है किताब इन किताब चाहे उस्ताद मुहतरम वापस कर रहे अपीर दे दी मौलाना तानी दे दी पीर दिखा वखा का शर्मई मुफ्ती साहब जे पदे कम मुआखजात दी मुलाहजात अकतो सर ताल्लुक लري هغه وی دا ماده تسلیم کړه چې دا تاغه تصویر دی دا اصل او تصویر میاس کې سفر کوي کنه یو کعبه مخه دغه طواف ته کوو دا کوم څه خبر غوړې ده چې پیغمبر د خپل دا هغه تصویر ده بیا خصوصا په شراک او قبال باندې خبره کړه چې دې کې دا کوم چړیاو دی یا په دې کې کما هغه ګوت مې هغه ده دا څه شي عرب دا پیژندل تفسیری تنقید هغه په دی باندې کوي چې دا خبره دا څه ده چې تعلق دې سره نشته ده خو خبره وضاحت پکاره چې دا اصل د سړي جرم سره ده محمد الوهاب نجدي او آیا واقعي دا بلیدو د دې بحث مقصد ودا نه چې مونږ غنده محمد الوهاب نجدي دا مقلدین یا غنده دا پیروکار یا دا نظریه مخبل کړو اصول لای چې یو سره حق پرست دی او په اخر کې دروغ وي نو باید چې هغه دروغ دا غنه نشي دا مقصد سره ده او موږ ځان نه وایو دا غلطی دا کوم چې دا یې کړل دا کتاب دې ته زمونږ استاد محترم دیوبندیانو قرآن المحند علی المفند دې صورت حال سره دې باندې اوس لیکلي دي چې عقاید اهل سنت دیوبند دا عقاید دي دې عقایدو حیثیت سره احمد رضا خان لګیدل دي او د عرب علماء ته دیوبندیانو په سر صدرو ویلي هغه وخت حکومت د عثمانیانو ترکیان او دا معلومه ده چې دا شرک مرګریوم دي او د بدعات مرګریوم دي سلطنت عثمانیه دا ملغوبه او دی بالخصوص د رفض نه ډېر متاثر دي دا د قبر پرسته بنیاد راځي د رفض په بنیاد باندې خو به جوړول قبرونه په خول پر اهل سنت کار نه ده دا روافض کار محمد رضا خان چې ګمده هغه سلطنت عثمانیه دا کم جاغه وخت کې ذمہ دار هغه ته دی علماء دیوبند په باره کې لیکلي دي دا وایي بیا غیو لګیدل نو د علوم دیوبند یو استفتار ورغله او به کې تقریبا یو سوال سپینل سوالات تاسو پاسه خلک داسې وایي حقیقت سره په کې یو سوال د محمد الوهاب نجدي باره کې سوال نمبر 12 چې کوم دی هغه د په باره کې دی ول جواب ورکړل جواب وسو کوم تاسو خدا څنګه د علماء دیوبند عقیده شو یعنی عقیده وته دی کتاب نه اخلي افسوس درې خلکو په علم باندې چې عقیده لپاره هو قطعی نس پګاری کدا شان دا علماء دیوبند دي کټول احناف جمع شي بل فرض په خبره باندې او داغه قران او سنت کې څه درک نه لګي نه ته وتا عقیده ده دا کافر پرستی ده یو قبر پرستی یو کافر پرستی فرق ده بریلیان قبر پرستی علماء دیوبند اکابر پرستی دا کافر پرستی ده ولې دا عقیده په باب کې هم دا ویلي دي چې عقیده لپاره موږ قطعی نس پګاری چې کې دویم رجحان ډوینه پدې کې خبره را لیکل دا صفحه 40 باندې او شامی ہمارا نو له شامی عبارت لیکل ده چې الحكم عندنا فيهم ما قال صاحب الدر المختار محمد الوهاب نجدي او داغه چې کوم ذریت ته او داغه کوم منون کړي خدایي په باره کې زمون هغه رائے دا کوم چې در المختار لیکل ده بیا رسته شامی عبارت لګي چې کما وقع فی زمانہ فی اتباع عبد الوهاب زمون زمانہ کې د عبد الوهاب پیروکارو یو کار شروع کړو ورته کله غوندې تا عقل استعمال کړو ته پوه شي دا پروپاګاندا علامہ شامی ته نام پته نشته چې تحریک د محمد دی او د عبد الوهاب دی
शामी रावाले शामी के मोहम्मद नूम नشتا دا عبد الوهاب نوم دی پکې عبد الوهاب دا خپل نه هغه به دی عبد الوهاب بدعتي و دا زوی محمد هغه سم سره نو دې نوم دا عبد الوهاب او کوم چې مشهور دی عراقي کې هغه وهابیان دي محمدیان نه دي انګريز سم کو دا کړی خلکو یې سړي دا وهابي و نه عوام خو نه پیږي وهابي و کافر میاس کې نه کاندل وهاب وهاب ته چې منسوب شي وهابي یعنی الله والا سره په دې عوام نه پوي البته دا ورته محمدي نه خپي نه کدا محمدي مشهور نه بیا ورچا کافر نه وي وهابيان مشهور کړی دا عوامو د علم نه فائدہ دا مصیبت دې سړي کړو خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين دا عبارت ده نجد نرودل په حرمین باندې غلبه حاصل کړه وکانو ينتحلون مذهب الحنابلة د حنابلة په مسلکو ولكنهم اعتقدوا انهم المسلمون خو عقیده دا و چې سره هم مسلمانان هغه ته د عقیده څخه خبر 1500 کال پس دا غن راغلی 600 کال پس ته عقیده دا ناس تر وسره نه لګړي دا د به احتیاطي خبري بیاوی چې وان من خالف اعتقادهم مشرکون ریدام عقیده وا چې څوک زمونږ د عقیده خلاف نه مشرکان دي واستباحوا بذلك قتل اهل السنه وقتل علمائهم حتى كسر الله شوكته ضروري دا تحریک چې کله شروع شوه دی نو اوس مخ کې روان دی ونن سوا سعودي سټیټ چې کنه دا وهابیان سټیټ دا ما خلق ده محمد بن عبد الوهاب نجدی دا چې کوم نوسیدي په دینی مناسب باندې اغي فایز چې دوی عالم کوم ګوره هغه ته آل شیخ چې ورته وی شیخ دی محمد بن وهاب دا دوه خاندان دي یو سیاسی خاندان دی هغه ته آل سعود وی او یو دینی خاندان دی حاکم هغه ته آل شیخ دا ضروري په شامل کې اچھا راوي چې شامل دلته غلط شي دغه خلق دی دا ټیک دی تشدد کړل او دا تا ته خیم بیا زمونږ یو استاد الاستاذ گنگوہی رحمه الله دا زمونږ د استادانو د استاد مولا حسین علی استاد تاسو کدا دا کتاب اخلي هم دا نسخه والے کوم چې موږ لطائف رشیدی وایو په دې کې گنگوہی رحمه الله ټول رساله موجود دي فتاوی سره دا رسائل پکې موجود دي دا یو خبره لګي د محمد بن وهاب نجدی په باره کې صفحه 241 اور 242 تپوس ہوتی عبد الوهاب نجدی کیسے شخص ہے سوال لگا دے جواب کی لکھی محمد بن عبد الوهاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا سنا ہے کہ مذہب حنبلی رکھتا تھا اور عامل بالحدیث بدعت و شرک سے روکتا تھا مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی تشدید راضی بھی ہے یہ سڑے شیخ القرآن دا پنجپیر متشدد ماں بانے اعتراض کرو مارے سره تعالی په جمی کې لاس په وتړي او یا هډن ترې ورور دی څه بسوي ته خیر ده بس یا یو سره پتا وای درو دې مقدمه درج کی هفته کې ور وځي به مردان ترازی د صحابه نه پټانګه کې ونه دی او لارې کې هم دی څوک تالاری والا یا ټاګي والا بوزي دا 50 روپے جرمانه صاحب خیال انسان ګډ رہے گا انسان ارے بتا تشدد نہ ہو جائے گا بغیر وجہ سے تشدد دا تشدد دا عیب نہ راز دی کی خدا عیب نہ پدے سوچ گئے بیا بل سوال لکھی کہ وہابی کون لوگ ہیں عبد الوهاب نجدی کا عقیدہ کیا تھا کون مذہب تھا اور کیسا شخص تھا نجد کے عقائد اور سنی حنفیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے جواب کی دے لکھی
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं। उनके अकायद उम्दा थे। असू कोई दा खलील अहमद साहब तो वह खलील अहमद साहब शागिर्द गंगोई साहब और खलील अहमद साहब इबारत था सनोरम साहब कम से मुक्ता पढ़े रखो वासे तमान रहा। उनके अकायद उम्दा थे और मजहब उनका हम्बली था। अलबत्ता उनके मजाज में शिद्दत थी, मगर वो और उनके मुक्तदी अच्छे हैं। मगर हाँ, जो हद से बढ़ गए हैं उनमें फसाद आ गया है और अकायद सबके मुत्तहिद हैं। अकायद डटो देव शांति, आमाल में फर्क है। आमाल में फर्क हम्बली, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली का। इन्हें गंगोई से था रसो हुए शवाफ अकायद जुदा दी और अहनाफ जुदा दी। दाजम खलक रवान में शीजिदा इमाम शाफी पाकीदे अमल कर लगे कोई तो मक अकायद डटो रहे। दाद शेख ताइफा रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह रायदा मुतशद्दिद हो बस हालात दूर सीधा से कर बताओ से किताब मामा के खोले बताओ सो नहीं है उसकी ता किताब जान लवाख ले उसा ऑर्डर पगार दा मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी चे कम दे दाद उलमाए देवबंद ये उस्तर हुक्म दे खुदा दे किताब दे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और हिंदुस्तान के उलमाए हक दा तफसीर दा पाल मुहन्नत बांधे देखे उसको खबर ही लिखी हकायक तय शातिया नहीं चाप करे दा नुरमावद और कदीमी कुतुबखाना कराचे वाला दा की चाप करे अरे ज़कार किताब दे और बुनियादी इलम दे पदे के कतास रदान नहीं बतास मोहम्मद वहाब बारे के वास्ते शेख कतास फैजुल बारी नहीं बताओ हयातुल अंबिया नवास न शेख पदे के हयातुल अंबिया आगर आयदा कम से शाह तौहीद मालिक दे किताब तो बयान नहीं कर रहे दोबारा हो रहा है शाह साहब सो इख्तलू किताब तो पदी किताब के खबर ही लिख ली टूल किताब पदी लिखे तो घटे घटे खबर को तो पोश देवल दा वही चिजकल लड़ू क्यों मां तो प्राते गंडे जब बला खल्क वक्त से को रेड़े ऋषि न पाकिसू के वक्त से नकल कर यो किसे अगर आकम जिता सो वेली मक्के न स्वाराओ अगर मलंगान वो नबी सल्लम कब्र कनस्तो लाख को दबा देवई दा किसे मां और लो पे हिंदुस्तान के खुदा मां दा अंग्रेजान वाले के नो और दे तो मोहम्मद वहाब वाले के इन खल्क मशहूर करे दावा सिद्दी सड़ी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नबी सल्लम द लाश बे हुर्मती औला किसे नहीं ब्यावी दूसरा वाकया जो मेरे नजदीक इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है ये है कि खास मक्का मुअज्जमा के एक मुअम्मर बुजुर्ग ने जो बेइल्म आमी नहीं बल्कि साहिब इल्म भी थे खुद राक़िब सुतूर से बयान फरमाया कि ये नजदी वहाबी कलिमा शरीफ के बारे में कहा करते थे कि अय्यु शैन मोहम्मद रसूलुल्लाह कुल ला इलाहा इल्लल्लाह किनार तक ये आलिम वाक़बात हुए चिरा वहाबियान हुए कि मोहम्मद पर किसे प्रोपेगेंडा देवी जाहिर है कि इस बात के कतन बेबुनियाद और 100% झूठ होने में किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं जरूर खबर ही लिख ली ब्या हुई चिदा कम बुजुर्ग मादा खबर गलेवा आग सड़ी अगर हो जान वो खल्क प्रोपेगेंडा तुम रख गलेवा क्या बदा खबर हम मक्का मुअज्जमा के ब्या रुस्तु सोई और उस तो दे द मौलाना मदनी हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह दाग किताब जो गोया शिहाब उस-साक़िब नबय के इबारत है तो नकल कर दिल्ली की च मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने जो 1316 से 1333 तक मुसलसल 17-18 साल मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे अपनी किताब शिहाब उस-साक़िब में शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब और उनकी जमात के बारे में लिखते हुए अहले अरब और हरमैन का यह हाल लिखा है कि अहले अरब को खुसूसन उससे यानी मोहम्मद अब्दुल वहाब से और इसके अतबा से दिल्ली बगस्ता और है और इसी कदर है कि न इतना कौम यहूद से है न नसारा से न मजूस से न हमूद से हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह अपनी किताब पैदा लिखी ली चिदा अरब दखल को दे मोहम्मद बिन वहाब जुर्रियत सरा दो प्रचार को उनको सरा अतबा सरा
دومره دشمنی وا چې دومره دشمنی يهوديان او نصارا سره بیا چلو دا سهارنپوری صاحب دا کوم چې دا کتاب جمع کړی دی دا تصدیقات دي خپل نوم عقاید علماء دیوبند نه دی کتاب نوم دی التصدیقات یعنی هغه سوال چې راغلی ولته علماء دیوبند دا غي جواب لیکو علماء پای باندې الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح دا دې کتاب نه دی دا دې ځان هغه شی لريګو چې موږ د مهاجر وهاب نه دي مرګري نه ٹھیک ده نو بس خبره ختم شو اوس هغه ته د عقیدی کتاب ویل دا علماء کار نه دا لیونو کار نه سهارنپوری صاحب چې کوم دی دې لیکي دلته سهارنپوری باره کې لیکي چې هغه یو خط لیکلو کتاب ځان سره ولګي کدا پیدا کدا سنواته بیا وایي اکابر کا نام خطوط اکابر کے نام خطوط دا کتاب پیدا کیا دا جمع و تدوین شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله کړو اره ته ضروري کتاب باندې کتابونه غډې رحمي پکاري چې هغه موجود دي مانو منتشر کتاب دا مولانا ظفر علی خان کوم چې ایډیټر وو د زمیندار رساله دا په نوم باندې خط لیکل دی د سهارنپوری صاحب هغه نقل کړی دا کتاب کې موجود دی قاضی القضات شیخ عبد الله بن بلیحد دا یو نجدی عالم دی ته حج لا خط لیکي دلته کې د زمیندار ایڈیٹر مولانا ظفر علی خان جو شیخ عبید اللہ عبداللہ بن بلیحد جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی ہے ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے اور دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی ہے بڑے عالم ہیں مذہب اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں خبر رو بدلی یعنی اس اہل سنت والجماعت ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا طریق عمل کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن قیم کی کتابوں کو ذرا محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں ہمارے علماء کے نزدیک بھی یہ دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں بدعات اور مختصات سے نہایت متنفر ہیں توحید و سعادت کو ایمان کی جو قرار دے رکھا ہے الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا اہل سنت کے عقائد سے ذرا بھی انحراف نہیں اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑھے ہوتے ہیں قرآن شریف اکثر مستلیین حافظانی کثرت سے حفاظ ہیں صلاۃ با جماعت کے نہایت پابند ہیں قسم تو گورے التگی کہ بانگویلی شیخ توسو بارو نوی نے تو جماعت دی آج کل مدینہ منورہ میں سخت سردی کا زمانہ ہے مگر اہل نجد صبح کی نماز میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں بہرحال اس قوم کی حالت دینی نہایت اطمینان بخش ہے دادو المحند المفند پمخ سپیڑا ورگی کہ نہ ورگی تاسو سو ګورې نه تاسو په جنگیالي نه جوړی جنگیالي کې صحیح جواب لګي دا علماء د پراپیګنډې نه متاثر دوستو جالی کی میرے خیال میں یہ حکومت و زمانہ کے اعتبار سے نہایت دیندار واقع ہوئی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے جس پر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں کوئی بھی میرا نزدیک ایسا نہیں جس میں دین کا پہلو نہ ہو اور بعض ایسے امور صغار میں کچھ فروغ گزاش ہو رہی ہے جہاں تک میں غور کرتا ہوں خبریں لکھ لی پیاری کی جہاں تک شکایت کا خیال کیا جا رہا ہے تو نجیان ہونا خلق شکایت کہیں گے نا چکا خلق نہ رہے اس کا مبنا قب شکنی ہے دے وجہ سر گنبد نروانا والا جس کو جہال نے روافظ کے ساتھ مل کر اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے رسول اللہ کو بولی گیا جاہلان جی یہ رہے فرید ہو گئے نن بریلیان اندہ خواه مجھوڑی د یو مشرک قبر باندې وال ته قبوی چې غیرو د غری واویلا شروع کی چې جی دا وګوره دا چلو تاسو دین دی او حافظ دین دی دا جمله نه چاري دا جمله د حافظ محمدی څه شي دا والله خیل احمد سہارنپوری دی کوم دې کتاب جامع ده پراغه جمله کہ اس کا مبنا قب شکنی ہے جس کو جو حال نے روافظ کے ساتھ مل کر اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے میرے نزدیک ان کا انہدام یقیناً واجب ہے اور حکومت نے بھی علماء مدینہ سے استفتاء کر کے جب یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے اس وقت انہدام کی ضرورت
بار کې دا کتاب واخلې دا وګورئ دې کډې سونه یې ځو پرې کته مونږ نقطې چې گئے وای نو تاسو وخت وځي او د خبره آخري خبره بسې منظور احمد نعمانی رحم الله علیه لیکلي دي چې دا علماء دیوبند دې باب کې لیکلي دي دا پراپګانډې نه متاثر شي بل تحقیق نه کوي زه بتا دی او محدثانه جواب هم اصول لري چې یو عالم قول دبل عالم خلاف کی دلیل نہیں یہ تو معاصرانه چشمه کوي پراپګانډې نه خلک متاثر شي شیخ القرآن رحم الله پسې دا مشهور وا چې دعا نه مانی ٹھیک ده چې نه مانی شیخ القرآن مړي پسې خیرات نه مانی صحیح وي دا سوګوي دا معاصرین دا وړه خلک موږ چې په فعال ته کې بیرو مېرو دې هغه سن 78 ورسې کې درس کوم کو جون جولای دا ورځ میرا سو بجو کې موږ تفریح وکړه آرام دا بای خان کې موږ په څه پراپګانډا کې چیلې جوړې وکړه او واقعي دا سره چې موږ روزه کې 10 بجې چھٹی دی پاکو جو پهله چې دا پراپګانډې نه هرڅه نه متاثر کی تحقیق کی غیر رسته بیا فیصله دې لور والد صاحب ازور واه هغه چا خبره کړې و دلته کې دې ټیپ ریکارډ لګول او زموږ جماعت په دروازه هغه کې اوسري دا وطن چا ویلو جره دي چیس کی ناراضه واره کې استقلال نه تاسو یو سات چې وښه درا په چکر به تاسو له ګوما ته به وته بیا وته ته وټ کندل به چا روغ رمټ سره دا خلک دې ټیپ کله مونږ چټیو کړه مونږ مرګري بار اصلي خلانه سم لاستر سدل چاله عمل شروع کړ 14 سنو چې مونږ بیا کې نه سره سټارټ کړل دا یو دا داسه وایي چې اسکه غریبان میدان مړ کړل دا وایي درو ته درو نه خلک نه متاثر کیږي پراپګانډې نه متاثر ته والد صاحب خبره وکړه چې دا سوکو یې سپیر نه وګورو په پسې منډه مو اول خپل غوږ وګوره چې تم روزو ما چې سپیو خوړه ده په دا څنګه ممکن ده چې یو سړی داعی دی قرآن او سنت ته او هغه دې دا قسم حرکت اصل کې دې دا رستو دې کې لاس ته چاره پدې شي هغه دشمن په جندل هغه دشمن روافض همفری پنوم باندې همفری یو کتاب چاپ شوی انګریزي کې مشته اردو کې مشته اردو کې هغه ایران ورو چاپ هغه ټول لګوي محمد بن وهاب نجدي باندې او په کې افسانې لیکي چې دا پلان کې خیر سره تعلق او پلان کې سره پوښتنه کوي اب اس وخت له و چفچه و پلان یې چلے پلان یې چې ته کوی دا نفرت شي همفری کې یاداشت په باندې کتاب ما سره وړه خطرناک به ما سره پرسخان کتاب دی دې پسې پوښت دای خلق لاسته چاغه توحید او سنت یو ځای کې ژوندې لیدل نه مور زموږ سره په ډېرې بشمیر مسایلو کې اختلاف ازان له مسله لیکن سړی حق پرست خدای او بیزایا مضمون شان ورشا کشمیری لیکلو موږ هم بیزایا دې لپاره وې استایلم کې اضافه وشي سبا خبر شي چې فیض الباری کې داوا هم استاد نو ویل ته واقف شې چاو فیض الباری کې دا غیر متعلقه بحث باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين باب دې پدې سلسله کې چې چا په باره کې الله د خیر اراده وکي ناغله دین سمجھ ورکي حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا معاوية
सारे मालिक तासो कतरी जरता सार पासी अल्लाह तौफीक वर्कड़ी नो दे तरफ ता यो द्रेस तूरी दी पे कि यो स्तोरे दासे दे चिकल आगद आगे दो मियंस तराशी यो स्पी आगे तो गुरी स्पी नासा पर उड़ी दी आगे स्तूरी तो मुआविया हुई यानी बोंखाने वाली अगर टाइम अक्सर बांग शुरू से नखा लगेगा स्पी बांग पूरा न कर असल लाई चिकला तो अख्तियारशी खुदा दरवाजे अलामत और स्पी परवज नहीं खुशाल कदागी बदमाशे जगम ने फहाशे आगे क्या स्पी अकीदा मुआविया पारबे के आगे पे तो हम वही चिदागे पिता जिनसी ख्वाहिश पैदा राकम खलक चल सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सरा इख्तिलाफ साथी नागिए पर द्वे माना अखली और खलक चढ़ा हुई मां से इशारे के इल्मी जायजे किए गए मां तमर के वजह से सुन पूरी देव देव बेजो वाज़ेह लिखा इशारा ही मां के तकल दी असल माने तमें कल भाई सुना सड़े पुलाव लिखे लेने मजबूरे भी बाहर के कल पो हुई खलक पे पूरी की नवाज है बेली पूछे असल मफहूम से तो मुआविया ये लफ्ज़ मुश्तरक है उस कदे मफहूम दादवे भी कम चलो हाफिज अखली ब्या बायत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दानुम बदल की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नमूना बदलो और यवाज मुआविया दान दे तो साबरा वाला उस दुलगाबरा वाला ता तो ये ना पसवून सहाबा द मुआविया बन मिलो दानुम गलत न दे दाद खल्को जहन गलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखो दुआ करेगा कि अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियता अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियता अल किताब व सुन्नह दानुम गलत है खुदा मासूम जिबे न बदानुम न होते अदा जमुंगा पुख्ताने जी दाड़ो शियगान दी कदी मुआयन मड़ो दी ना पंजाब बिला सस्ता गैरत खल्क हो गया तो शियो खिलाफ के मुआविया और मुआविया ने दा पुख्ताने जी गंदी दे बाप के शियगान डो दी मुआविया ने मुझे दा मुआविया बिन अबी सुफियान ने रज़ी अल्लाह तआला और दा हदीस दागा न कर ले तो दीन न समझ हदीस दा न कर ले सैयदना मुआविया सोई अगर कम दे दा हदीस खतीबन पदा से हाल के च खुतबा वही उनके हो मेरे मेंबर दबा दे दा हदीस वे समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु माद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ले मय्यिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन आगसोक चे अल्लाह दागा पे बारे के इरादो की द खैर रसूल की आगता द दीन समझ की दीन पोया ता ढेर वे खैर दे तुम सकता माल वे खैर कर माल वे खैर न रहे दीन तो वे खैर आगत दीन द अंबिया अलैहिस्सलाम जुन तरीके दिली इन्नमा नकासिमुन तरे मैंने सोचो पैगंबर से गई पैसे जान लग दी अगर तकसीम कई तो पैसों तो दीन तकसीम हम कई इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अख्बल फतावा की लिखी दी और दागा हवाले सरा शान वर्षा कश्मीरी में लिखी दी अनूर में लिखी दी चंबिया अलैहिस्सलाम पजुन के हम जान सरा माल नपरी दी तकसीम कला पजुन के जान सर न प्रीति बस नमर का प्रीति अरे हयात वजह में जोड़ा होगा जी दागी मीरास ने तकसीम की ना वजह जो है मीरास दागो न रसरा वो कासिम हो ये जैसा अल्लाह का लड़ा उस तिरी अगर तकसीम कर यो हदीस करा दी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे उधर लियो बीजा अलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सईदा मैमुनता तकसीम का पूरे बीजा तकसीम तो वो खले खले
دا بیزاره را کاټوله تقسیم شو دا خزه لګ خاون سره مینم کوي او د کور د چلولو بوجم په وګو باندې نه دی او پتون پټ ودلې په کوم بل له نه په کوم نو واخام تراغه ته پوسو کو بابیزه کې صفات دي او کنه نه شوی دا ناغه ورته جواب کې فرمایي ټول اخلاص شوی دا بس یو پتون پاتې راغه جواب سو ټول پاتې را ما سیوا دی یو پتون څه مطلب یعنی آخرت ته چې مونږ کومه لګل ناغه ټول لړا دا یو پتون به زموږ کېټه درشي ته دې هغه ثواب نه ملاويږي کوم چې دا غي كلها باقیه ټول باقی ده ما سیوا دا غي یو پتون افانش او چې کله په جون کې ځان خپل ملکیت نه پریدي پس دمر کې دا ملکیت دي علماء دیوبند دا قسم جوابونه پکاو دي ورته فضول جوابونه ورکړه چې جی روح څنګه دا په قلب کې سمټو شي او دې ته مرګ وي ځان کې څه جوړه بلا بلا فتنه موږ له پیدا کړ په دې سوزونه باندې وخت ضایع شي چې خلک پوهه بیا مصیبت ده چا کتابونه جو کې تو چا کی اګه دومره د الله سو بندنی ته چې سره اختلافي نوٹ دي ولې کافر پرسته اختلافي نوٹ ولیکلی شي نه بیا خلک څه خبري کی جدا مسله ده څنګه دا مستقل فتنه دا ترکیه په وجه پاکستان او هندستان جو نه دنیا دا مسله تاسو په وګو بس وري دا خبره نه د اسلام نور خدمت پکار دی دا پس جنگونه موږ د دین د خدمت نه واسي دا غلطی دی خلکو کړه نو انما نقاسم والله يعطي قاسم نکره ده کنه د بریانو کتابونو ګراغوي نکره واقع شوی دا عموم فائدہ کوي نکدا کوم ځای کې چې نکره له عموم فائدہ کوي نکره په سیاق د نفي کې عموم نه کړي مې ما من اله الا الله ما من اله الا الله نکره په سیاق د نفي کې واقع کوئی بھی الہ نہیں نہ نبی الہ ہے نہ ملائکہ الہ ہے نہ انبیاء الہ نہ مطلب یعنی نکرا چې په سیاق د نفي کې واقع شي نو بیا عموم پیدا کوي دلته کې خو سیاق د نفي نه دی ماز نکرا دای کې عموم پیدا کوي کدا مطلب واسطه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اختیار د کل عالم تغیب دا مختار کل تقسیمون کړي او قال الله ورګي نبي مهرباني کا موږ د قران مجید په دې آیت کریمه پوهیږه چې په جنگ تبوک کې صحابه کرام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې موږ تبوک جنگ ته تلل غواړو لیکن موږ سره سورلې نشته ناکسان جاری ترګره کی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما سره غسنشتره احملکم علیه تاسو باغې باندې سوال کوم سوال نه چې هر څو الله ورته تقسیمون کړي او دا تاسو سره ولې نشته یعنی دا حدیث دی دا څه مطلب بیانې چې دا قران سره متصادم دا مطلب غلط دی انما نقاسم ورث التواخل رسول الله تقسیمون کې د معلوم دي چې ژوند دی دا کامیر دی خزانه چې راشي سشي راشي نه تقسیمي او د علم هم تقسیمون کړي والله يعطي او ورکون کې الله دې څه مطلب دا دی چې عطا مان رکړي دا مال الله راوست یا والله يعطي دا مفهوم چې فهم ورکون کې الله نو صرف دومره کولې شم چې دین بیان کوم دین خلق ته وخه اوس کم سړی مسلمانی کی کم نه مسلمانی کم سړی په دین پوي او کم نه پوي فهم د دین دا هم الله ورګي زنه ورکو والله يعطي ولن تزال
हादिर उम्मतु कायमतुन अला अम्रिल्लाह लन तजाला, और हमेशा भाई हादिर उम्मतो दा उम्मत यानी दा पर दीन चिकम पोया उम्मत दे दा भी हमेशा कायम भाई अला अम्रिल्लाह दा अल्लाह पर दीन बांधे ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम दिले व नुकसान न वर गया सोच चे दी मुखालफत हदीस के बिशारत तरसी तो दे खबरें चेरेगा मैं दिन न खत्मी की तरके मैंने खत्मी की हत्ता याती या अमरुल्लाह न समरात अमरुल्लाह न मुराद पूर्व क़यामत ये वक्त पदा से राशि कि मुसलमानान बड़े लग पादिशी द ईसा अलैहिस्सलाम द नुज़ूल नरुस्तो दागा द वफात नरुस्तो हम दे लग मुसलमानान पादिशी अल्लाह व यो हवा उचरी अमरुल्लाह न मुराद अगरिया हवा वो चलेगी अब दुनिया की कम खल्क पजल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरा अल्लाह बाटोल वाख सोक बाबादिशी शराब ला तक़ूम अस्साअ इल्ला अला शरार अन्नास क़यामत चिराजी ने दुनिया के वयो मोमिन नहीं दा पेशन गुई करेदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारेगा मुसलमानान की औज़े कमजोरी शी दीन कमजोर न है दो बल जाके सरवाली हाले जने बगई मुसलमान खपल कोशिश बगई लेकिन मुझे खपल मल हालत तो गुरु बड़े अफसोस राशि और मैं कमेंट्री करता पुरना वो वाशिंगटन के तो मुसलमाना जमात ने डेरी मैर न तपोस गई चिदावले आगे जमूंगा दल तक चिकम सीजन आगा पर वहादत के यूनिटी संग यूनिटी की अगर ये मुंगल मक्के मुअज़्ज़मे व मदनी मुनव्वरे फिजा कायम करे संग अगर दासरे चे के उसरे द पाकिस्तान लड़शियो के बुल दे इंडोनेशिया लड़शियो के बुल दे हिंदुस्तान लड़शी नागा अल तपारी इमाम पसी मुस्की कमचे खाने काबा की उलाद है कमचे मस्जिद नबी की उलाद ऐसे ना कर हनफी शाफी बगी है ना आलेदीस और सुन्नी और शिया बगी सूर ईमान रहे और पसी उलाद नागा ये मुंगा अल तदगा फिजा कायम करेगा चिकम इंतजामी कम इमाम मुतअय्यन कर दे कालेदी सलाम मगा बसी मुस्की तो जमी इजाजत बच्चा दनिश और का हनफी रहे हो के शाफी रहे हो के देवबंदे रहे हो के बरेले रहे अब अद बसी मुस्की तो अमल के हमदासी ना तो सामने मुसलमान ही हलक बसी मुंह रखी अलग बोले चलने बगे मर गए अल्लाह दे बखी ज़ाहिर शाह प्लाने प्लानी पसे मुझगी प्लाने प्लानी पसे ने किया और देता था कि मैं पीर बाबा या काका से क्या पसे मुझ लगा और हम ना कम कर दूँगा सब पके तब इस तरह कहता पसे कौन तो पसे ना समझे तो नहीं तो देख पल जान तो पूरी यादार कहते मेरा कुवत पैदा की चलो हम किशम माँ पसे देखा ले पूरी पखपल हम नशी मख के कह रहे और बल जा पसे न उतरी ना जहन नदाशे खत्म कर मुझ यो टाइम मुझ हर मुसलमान बसी कदागा गिरी हो कि नहीं कदागा सरकारी हो कि बड़ी यो टाइम मुझ हर चा बसी यदा चे सरे तो ईमान जो है बेशक दागा दा पारस जुरी सुजनो गोरा दागा इल्म गोरा दागा तकवा गोरा दागा इलाहियत गोरा दागा क़राअत गोरा तो मसला बल रही इमाम उस्तादी से जमात के सोक मखिशे यो इलाल बल दे इलाल सो तो कोट होता इस तरीका दाहिस तरीका ना दाद मुनाफकत आलामत जमात की जिसू पिलाड़ी मुझ बसेगा बस ये मुझ हर जा बसेगी सल्लू खल्फ कुल्ले बिर्र व फाजिरिन बिदा सुन्ना बिदा नहीं मतलब हम जो सड़े फाजिर दे फासिक दे या नेक दे यो मुस्तार जा बसीगी यो इमाम जोड़ो बोल जागे दा पार टिक दा
एक مونږه اګری کوو دا سره چې چونکه امام د قوم پوزي ناسم سره پکار ایک مونږه شرطونه لګو چې دا وې اخلاق پیدا سیاستونه پیدا سي دا یونټي پکار دا تاسو کو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم منافقان وجلی یو منافق خیماته چې رسول الله وجلی قران کې حکم شته کې نشته چې یا ایه الذین آمنو یا ایها النبی جاهد الکفار ورپسې والمنافقین پیغمبر عمل لګو په قران واغلظ علیهم سختی به ولې نقد لې خلق بداوی چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل مرګري وځي د بار سره په دې څه کوي چې دا منافق دی مسلمان دا شیعه دی ولا سنی دی علمی مباحث او کوي او سره اختلافات او ساته او سره خلق ته یونټي خپل وای خلق په دې حدود نه کوي بس زموږ یو میټینګ په میټینګ کې ما خپل تحفظات ذکر هغه ور لګیت خلکو چې ها اجه ټول هغه سم مسخکاره شنه وار دی چې په دې نوم پویا چې ډاکټرز دی هغه مې اختلاف نه برداشت فکری اختلاف په زموږ حق دی زمانه ما رائے ته په لږه ما خپل رائے ورکړه څه مطلب څه کافر دا وډونو والے چې وډونو کوي بل دا رائے ده کنه یو څلې خپل رائے یو ورکړه بل ورکړه څه مطلب دی دا بل ګریوان کې لاس وځي دا رائے اختلاف بوي دا رائے اختلاف باوجود یو ور سره یو دي یو موټی شي خلق ته اوخه چې مونږ یو رائے اختلاف صحابه کرام ټول راخوله دین کول کټول نه کول چا کول چا دا سیس پکار دی چې زمونږ کې وحدت یونټي موجود ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله ہمیشہ بھی دا امت روان ہوئی على امر الله دا الله په دین باندې لا يضر من خالفهم سوک چې دی مخالفت کی دی نقصان نشي ورغله هیڅ نقصان نشي ورغله نقصان وو ترکه میں پوری وای دا حتا یاتی امر الله تر دې پوری چې دا الله امر راشي امر نه مراد څه دی هغه هوا چې پای باندې مسلمانان ابن حجر اسقلانی رحم الله لیکلی دی چې هاذا الحديث مشتمل على ثلاثه احکام دی حدیث کې درې حکمونه دي یو څه شی فضل التفقه فی الدین په دین کې د دین د سمج څومره فضیلت چې کله الله هغه ته بهتري وایي کله یو څه ته بهتره غلطی دي شي تو ورته وایي غلطی دي شي لیکن الله چې یو څه ته بهتر وي هغه کی غلطی نه راځي لکه دا الله علم هر څه ته شامل دی نو یو خدای کې دا چې دین علم د دین علم نه هي سره علم نه چې تاسو سره کلیات ذکر دي انور په قران او حدیث نه کوي هغه علوم عالیه دي هغه علوم عالیه څه غير ان المعطي في الحقيقه هو الله تعالى حقیقت کې ورکون کې څوک دی الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قاسم دی هغه مال چې الله ورکړي دی هغه تقسیم دی کوم علم چې الله ورکړي هغه تقسیم دی فهم څوک ورګي الله پچاله ورګي هغه ځانو کې جبرستان کې املا سره کتاب نه ګوري کوشش خو وته کوي کنه چې درسګاه ته بده کتاب بولوي استاد نه بوي لیګل بکې فهم الله ورکی زما خپل یو تجربه ده هغه دا چې موږ په ماشوموالي کې یا د سکول په وخت کې یا د مدرسې په وخت کې आवाज نه پوي بار بار وې اوس پای پوي څه مطلب یې دا نه ضروري چې ځنن سویم درې پای ټول پوښ او ما جراته وخت کې نه دیته چې تا کوپړې کې پراته نو یو وخت براشي تعالی والله دا غي فهم درکې فهم ټایم اخلي تاسو لو پای نه وندې اینا زهريله مواد باندې خلکو خو په دمه اثر کوي دا بالکل تک شانتي سي د استاد یو سیس ته بس یاد قدرې کا فهم یې نه داغه پوهه وتعالى الله در کی پسو او دا چې وخت کې ودی چې دا استاد ضرورت
دا خود خبرې شو. او دریم لایقن بذکر والثاني وثالثها ان بعض هذه الامه يبقى على الحق ابدا. دریم پکې دا چې دې امت کې بس خلق داسي وی چې هغه با په حق باندې قائم دي. دې لپاره که حدیث ته په یو ځای کې نو خبره بڑے رسا لا تجتمع امتي على ضلاله. دا څه وخت باندې راځي چې زما امت دې ټول ضال مغلي. په دې کې پوه شوي مطلب د مولانا مودودی یو کتاب دی دا سوې صوم او صلات دغه چې ارکان اربعه دغه یو کتاب وایي څنګه رب دې فلان دې اصول نه کوي ته یې هغه جمله لیکل ډېر خطرناک دي دا ودې نه مخکې نه اورېدل کې لیکلي دي چې یو داسې وخت راغلو چې امت مسلمات دې سیز د معانی نه بالکل بے خبره. دکا جمله دا چې دې جمله منظور احمد نعمانی او بل حسن الندوی او دا قسم خلق ادنه متناصر کړل. دوی دا بحث کوم د نامه کې داسې وختو چې امت مسلمه په دې نه پوهه. ارکان اربعه نه ده. نه غنه وایي رساله ده. هغه تعلق فهم قرآن سره پکې رب او داسې اصول زرو چار اصطلاحات چار بنیادی اصطلاح ہے لیکن اصطلاحات دی پائے گی اصول سرور بنیادی هغه دا لیکلي دی واقعا چې داسې وخت وو چې امت مسلمه دې نه واقع تنقیحات دا یو کتاب دی پائے گی لیکلي دی چې زمونږه فقها چې کوم دی په زړو سړکونو چکړې چلو مذاق اڑاول لا غس لاس کار دا غلط دی دا صحیح وایي. هغه جواب کړه دا ویلي چې ما حدیث ته نه دی ویلي بلکې ما دا وی چې کانا دجال وغیرہ تو افسانه ہے. حدیث کو اندازه ذکر دي تنیم داری باری کیسے لکھی مسائل کی داری کی انکشافات کس طرح ہمارے کے دا غلطی دا خبریں مطلب صرف دا کہ دا غلطی دا توازش دا غلطی دا امت مسلمہ کے دا سے یہ وقت نہیں رہا کرے جو ٹول امت تیرے دن بے خبر ہے دا ممکن نہ باب الفهم من العلم باب الفهم من العلم هغه باب چې پای کې مونږه د فهم د علم خبره کوو. علم یو تیوري دا یو پوهه چې هغه په انسان کې یو دغه ډیپت دی دغه گہرائی دا دا فهم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد. سفیان وی ماته ابن نجیح ویلو ابن ابي نجیح ته مجاهد مبارکی مجاهد وی صاحب تو ابن عمر دا مجاهد بن جبر عبد الله ابن عباس شاگرد دی او سیدنا عمر سره ناس تپاس ته دمرا چې دغه سباز د بدعات بو اشتره مناهج المفسرین کې بیا وګورئ ما ته اشارات کړې نوې تابعینو کې خو خراب خلک کړي صاحب تو ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا. دا احتیاط صحیح حدیثنا دا ډېر بیدار مغزی وونه هر وخت قال رسول الله ما وایي دغه به احتیاط یو قرآن هغه څنګه هر وخت سړي سره لاس کې موجود دي نو هغه وایي نو خیر ده. تاسو ته حدیث کتلی حدیث کے راضی بلغوا عنی ولو آیا ولو حدیث نه ویلي ولې نه ویلي وجه دارا چې قرآن عام دی او حدیث باندې هر څوک نه پوهیږي نه په فهم پوهیږي اور دا غي دا اسناد باندې پوهیږي چې اسناد کې څه کمزوري شته کې نشته. دا مطلب نه چې حدیث بیاناوه کوی حاصل کا هغه نرسته حدیث بیاناوه په احتیاط نه وکړه. دا عبد الله ابن عمر د مکې نه سره مدینه پور دی رسیدل دی په دومره لار کې و تبلیغیات تاسو حدیث وایي که دوه ځله ورته ویلي هغه مسوخیات هغه بزرګان ویلي دا
دا خبره نه. سیدنا عمر بارے کی بتا دیں انشاءاللہ صحیح بخاری کے حدیث راضی مخدا چې خلک لګي یا منته ورته تاسو حالت کیږي حالت وسخلدي داغي دخلنا بالبناحت روزي د قران یعنی قران حفاظ دي او تاسو هغه په احادیث کې مول جاوه خپل کار صبر راځو کی دینه څه فهميږي یو بل قران عالمي نه په حدیث نه کوي دا قران دبره بل په حدیث کوي نه په قران نه کوي بل بداسي چا والے نه مسلو په اخراج کوي لیکن د دې وضاحت نه شي ګوره دا فکر دې کوم چې بار بار ځخم تاسو ته چې څوک به محدثینی څوک به فقهاي څوک به مجتهدینی څوک به مبلغین وي دا کړي چې یو ځای کې اسلام خدمت وکړي تاسو مصیبت کوي یو بل نام کړي جدا کړي دای تبلیغی دې په پسې لګي دای پنځبیره د قران کوي ادا دي له حدیث ته پاګر تو کړي دا یو ځای کې ټول دا ځل کړي دي چې دا کړي تاسو یو ځای کې نو تاسو دې په پوره څوک به حدیث خدمت کوي څوک به قران خدمت کوي مثال تاسو له ما درکړه موږ جون تیرو نو زموږ جون کې ترکان ضرورت څه کې نشته ته درځي ضرورت څه کې نشته چمیار ضرورت څه کې نشته اټول متفرق دي داخله کې لیکن زموږ په عمل کې زموږ په جون کې دې کړه یو ځای الګي موږ جون تیرو نشو که تاسو دینی جون تیروي دا ټول کړه یو ځای کې د حدیث د تفسیر د فقها او د مجتهدین د مبلغین او د مجاهدین اوس یو سره هغه مدرسې کې سبق وي او تر هغه نه ګیله کې چې jihad نه کوي نه دی jihad لپاره مستقل خلک استعفا نه لري حکومت غیله باندې پیسې نه ورکړي متصل لګي فارم کې نه استادان لګاره تعلیم او تعلم دا ټولې کړي چې یو دې شي نو عمل بم بچي ستا دین بم بچي دلته کې هغه اختلاف نه نفرت جوړ شوی د پټو لار باندې الا حدیثا واحدا یو حدیث ویل پټل باندې صحابه کرامو کې د عبد الله ابن عمر حدیث ټول نه سیوا دي ولې سیوا دي دا غي دوه وجې یو وجه د کتابت چې کله به حدیث اولس دا ویلي ادویم دا چې د شاګردان ډیر دي ناغي وتنګو چې موږ د حدیث وو زګه به د حدیث په یو حدیث په ټول لار باندې اوریدل کوم حدیث قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فوتي بالجمار حدیث مخکې موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره ناستو هغه جمار راولې هغه مغز ته کجوري ګودا هغه خور په خاص طریقې به جوړو په پیجن نه سره فقال نبی فرمایل ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم بلې ونه کې یو ونه دا داغه حال پشان د حال مسلمان دی فاردت ان اقول هي النخله نو ما اراده وکړه چې زه هم داسه ده فاذا انا اصل القوم زه قوم کې ټول لکه شروع ماشوم فسكت زه خاموش شوم دا ادب دی سړی ضروري خبره نه یو تک شری نو خاموشي اختیار کړي لا به ما دا چل قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو دا نخله ده ته سوال راځي مخکم تاویلو چې دا مجلس کې ویلو صحابه کرام ناسو بالخصوص ابوبکر صدیق هم ناسو دا مو چې عبد الله ابن عمر ته غری کلی فضیلت حاصل شو ابوبکر صدیق باندې په خپل پلار باندې هغه سوال ورته هغه حدیث سره وسګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا جاء رسول الله نرستو چې الله خپل یو بندل اختیار ورکړل د ژوندۍ پاتې کېدو او د نه ژوندۍ پاتې کېدو سیدنا عمر فرمایي چې دا فرمایل رسول الله سیدنا ابوبکر صدیق کو جوړ نو هغه ته متوجه شوم په پوره کما کل سره بوډا فرتو دي کما کل سره دا الله د نصرت او د امداد
आवाज की होते जगम दे जाड़े او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شنه موږ پوه شو چې موږ پوهه سوګو موږ پوهه وبګی صدیق دغه په اشاره هغه پوهه ده دا مطلب نه چې یو ځای کې تا دغه جزوی فضیلت حاصل شو تو سره د کلی فضیلت ثابت ده په دغه خبره باندې په اذا جاء رسول الله باندې او په حدیث باندې سیوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه کوي باب الاغتباط فی العلم والحکمه اغتباط معنا شاه نور شاه کشمیری سے کړل ریس ریس اردو کې ریس 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 په مقابله ده ریس ریت پروت میریت ریت عادت وی او ریس دته وی چې انسان بل تپستی باب الاغتباط فی العلم والحکمه اغتباط غبطه پس خیدل چا علم تا او چا حکمت تا وقال عمر او سیدنا عمر فرمایل تفقهوا قبل ان تسودوا تاسو فقاهت حاصل کړئ دین سمجھ حاصل کړئ قبل ان تسودوا مخکې رینه چې مشران شي سړی په سم مشر کی چې عمر ډیر شي واده وشي او بال بچي جوړ شي کنه نو دې سید شي د څه شي خپل کو مشر شي مطلب دا دی چې غلط صحیح واده نه کړي دا ټیم کې سبق خوي ولې انسان پورې چج نه دوړل ذمہ دار نه او چې کله چج وتړل شي بیا ذمہ دار راشي بیا موانع ډیر شي رکاوټونه پیدا شي بیا سره د دین طلب د علم طلب لیکن امام بخاری سے وہی قال ابو عبد الله ووعد ان تسودوا مشره کې موه تم د سره نو د وعده نرستم تاسو وای ولی وقد تعلم اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم فی کبر سن زکا چې صحابه کرام علم حاصل کړو او لوی عمر کې صحابه ټول حاصل کړو کنه الا ماشاء الله علی رضی الله عنه سره مو دیو چې نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو هو اتوګه شبلی مال ته خطا شي چې ته نبی کې دا غړي زیات نه دی هو اتوګه سیدنا علی یې نه مشکشو او دا پرورش د نبی صلی الله علیه وسلم په دامن کې وشو دا ماشوم والی کې وګ لیکن سیدنا عمر او سیدنا عثمان او سیدنا ابوبکر صدیق علم کلا حاصل او مشران او ابوبکر صدیق په عمر کې نبی صلی الله علیه وسلم نمشو دا نه د ضروري چې هر کله په ماشوم والی کې دا تفصیل د خبره ده پاره امام ابو حنیفه علم کلا حاصل کړو د هر علاقې رواج جدا دی د کوفه والو رواج داو چې یو ماشومان باندې ول قران حفظ کو هغه نرسته به بیاغه بلوغ نرستو علم تور لاندې بس پیما ابو حنیفه خلک اعتراض کوي چې دا عجیب ولي مشروالی کې سبق ولې د کوفه والو دا عادت زمون خلک څه زمانه کې سبق وایي یو ماشوموالی کې وایي البته افغانان چې کوم دي هغه ودونه کړی او هغه باندې سبق وایي هغه وجه دا هغه ذهني جمود ده یو سره چې کوم زمانه کې کوم علاقه کې اوسېږي دا هغه د موسم ډېر درون اثر وي د انسان په حافظه د ګرمو خطو خلق سبق زده کوي او دغه خطو خلق سبق پس ده کوي تاسو ته مشران نو ته پوسه تعلیمات مو شل شزاله به شرجامي ویل دا ولې ورته باندې غریبانه کافیه به ویلا یو دولس کاله وای کې ته هغه دماغ کې توبې تور برودت دي چې کله برودت ډیر شنو څه شي یادول نشي وایي دا د هر علاقې ځان ځان له رواج دا نه ځګنه زموږ ملک خدا الله دا فضل دی چې هلته کې په یو ټایم ته څلور موسمونه ملایي الله فضل دی دومره بهترین ملک دنیا کې بل نشته دا چې خپل بدعمله غیر سره سو کړ
چې دا غنه جهنم جوړ شي ځان له ته نن سبا سواد تلل څنګه موسم دی مری تلل څنګه موسم دی بیا کراچي تلل څنګه موسم دی اول کال جون جولای کې موږ یو سیمینار بار دلل مری ته الله ملستنه واپس تراوته کې بیا ګرمي و یو وخت په زما کراچي د فلایټ وځي ملتان نه خوشو نو بس ورو بیا باندې مرین دی وسه بیا کراچي کې د پکی ضرورت ده موږ له الله ډېر سره کړو کاش چې موږ خاص کر زموږ سیاسي مشران له الله شکر فإذا ناصر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم باب الاغتباط في العلم والحكمة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم ما اول حديث ته وروا سمتا است یو بل سند سره ما معلوم نکړي سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. دا حسد نه مراد شرعي حسد نه حسد دلته کې د غیبته په معنا باندې پس خیدل نشته تا تنبیه درکې چې گاډي نه و بس خېګا مګلې ته مو بس خېګا شګن ته مو بس خېګا آرام کې نه ته پس خېدو د وسونه دي یو هغه علم چې انسان په عمل کوي او دا غي په خورولو کې شونتیا بل هغه مال چې انسان هغه د الله په لار کې خرج کوي دغه وسونه په پس خېدل پس نه پس لا حسدا پس خیدل نشتره الا فی اثنتین تا اثنتین تسنیه دا کنا فی خصلت رجل آتاه اللہ مالا بارک براسی اثنتین ایسا مطلب رجل یعنی خصلت رجل آت اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق وخصلت رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل. عبارت بداش رجل خوید هغه سړي آتاه الله مالا چې الله غل مال ورکړي مال الله ورکړي علم الله وجود چا ورکړي الله ورکړي ټول ارسل چا شو الله شو دا الله فضل ګوره مونږ باندې ده چې مونږ له وجود راکړل دي مونږ له توفیق راکړي مونږ له اسباب راکړي او بیا وی زما بندګي وکړو واستانه راځه نو خو هغه څه شي نشته کنه مونږ له وخت څوک راکړي وجود څوک راکړي قوت چا راکړل مونږ له مال الله راکړي دا غیر غټلو اسباب الله مهیا کړي بیا وی زما په لار کې خرج کا تعالی بزاجر مونږ وایي دا ما غټل دی او ما پیدا کړ ځکه زمونږ بای غلو کوي استغنا وختي چې ما کوم باس کو دا اشاره دی نه ځان مستغنی کوي صلی الله علیه وسلم او دا غي د رضا مطابق خرج کوي نو خوې دا غسړي چې الله غل مال ورکړي دی نو د مسلط کړي شوی دی دا غي په خرج کولو په کوم ځای کې پټو مایلو ځي نشي به کوي تفل حق اصطلاحي حق حق الله ته وي حق د الله دین ته وي حق د رسول اتباع ته وي حق د الله رضا ته وي یعنی په مال باندې د الله رضا ته د یو عالم خدمت کوي ولي کوي د الله دین خادم دی د حافظ صاحب خدمت کوي ولي کوي د الله دین خادم دی موږ داسې قوم غواړو چې هغه د علماو قدر پخپلو زمون کله ګذره دنه عالم غواړي جوړه ورته وړي چې څوک ماته ګرانه سواجو دې په خپل ویني نه چې اوسړې زما د خدمت لپاره جماعت کې ناشته زما جنازې کوي زما ماشومان پڑھاوي زګټه به ده نه ګټي زما سفرې ده نشته ماشه سفرې ده نشته د معاشره فرض داری چې هغه خپل مال په حق ځای کې ولګي د حق د اثبات لپاره
دې سره د علماء عزت نفس موجودي. خدا خبره هغه څوک کولی شي او پیژندې شي چې په خپل قدردان په قدر سره د بل په قدر نه کوي. او دا عالم نه قدر وایي چې ماته سلامونه ماته خیر علیونه. پکار دی چې خلق قدر وکړي. ورجل وخصلة رجل الناس او بل هغه سره آتاه الله الحکمت چې الله غل الحکمت ورکړي. حکمت څه دی؟ قرآن او حدیث علم، اصابت القول والعمل، قول او عمل اصابت پیوستگی کلکواله، قرآن او حدیث نواقف. فهو يقضي بها ناغه جن تیری داغه مطابق، قرآن کې سویلی داغه مطابق جن تیری. هغه نور عالمان نه مراد، نحوی صرف ویل دي، منطق ویل دي، اصولی عالم دی. هغه علوم عالیه دي او شان اشتره، یعنی شکل اختلاف نه کوي. لیکن اصل مقصود د قرآن او حدیث علم دی. فهو يقضي بها هغه فیصله کوي جن تیری داغه مطابق، ويعلمها او خلق تخيف. دا سره چې کوم دی د پس خېدو دی باید چې انسان د پوری